بہت دنوں بعد کتاب نگری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے دنوں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان میں ہونے والے TLP کے پروٹیسٹ کے کانٹیکسٹ میں سلمان رشدی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی تھی 1990 میں وہ اپنی تاریخ ٹھیک سے یاد نہیں رکھ سکے۔ بہرحال میں پہلے ان کا آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں۔ 1979 کے اندر نہیں 1990 میں غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان میں پبلک سڑکوں پہ نکلی، یہاں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم شور نہیں ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے ایگزیکٹلی کس سال میں لکھی اور کب پبلش ہوئی۔ انہوں نے مختلف ڈیٹس اس میں بتائیں۔ اگر وہ میری طرح گوگل کر لیتے تو سہولت ہو جاتی، چونکہ ان کے پاس تو بہت زیادہ سٹاف بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب 1988 میں پبلش ہوئی۔ عمران خان کی اسی تقریر میں جہاں انہوں نے سلمان رشدی کا ذکر کیا، مجھے چند ہفتے پہلے سلمان رشدی کا پبلش ہونے والا ایک آرٹیکل یاد آیا جو گارڈین اخبار میں پبلش ہوا۔ اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے سلمان رشدی آن مڈ نائٹ چلڈرنز ایٹ 40 انڈیا از نو لانگر دا کنٹری آف دس ناول۔ یہ بات کی ہے سلمان رشدی نے، ایک بہت بڑا آرٹیکل ہے۔ یہ آرٹیکل بیسیکلی سلمان رشدی کی اپنی جو یادداشتیں ہیں لٹریچر کے حوالے سے، کب انہوں نے لٹریچر لکھنا شروع کیا، کون کون سا لٹریچر ان کو پسند ہے، کون کون سی کہانیاں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور یہ تھیسس بھی انہوں نے کہا کہ جو میرا ممبئی تھا جہاں میں پلا بڑا وہ اب ممبئی نہیں رہا۔ اس پہ میں آخر میں بات چیت کروں گا، لیکن اصل بات کتابوں پر ہوگی آج کے کتاب نگری کے شو میں۔ میں تھوڑا سا ریفرنس سلمان رشدی کا اس لیے دوں گا کہ انہوں نے جو داستانیں، جو کہانیاں یاد کی وہ ہم سب کی پڑھی لکھی کہانیاں ہیں، اور وہ کہانیاں ہمیں بھی اسی طرح ہی ہانٹ کرتی ہیں جس طرح سلمان رشدی کو کرتی ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے 19 سینچری کے رشین لٹریچر کی بات چیت کی، اینا کرانینا ہو یا اس وقت کا وار اینڈ پیس ہو یا کرائم اینڈ پنشمنٹ ہو، یہ وہ ناول تھے جو اس زمانے میں بہت ہی شور آفاق ناول تھے، اور ان ناولوں نے لٹریچر کے لینڈسکیپ کو بدل دیا۔ لیکن ان کو یاد کرتے کرتے پھر اس کے بعد کے آنے والے زمانوں میں انہوں نے ٹن ڈرم کو بھی یاد کیا۔ اس میں پھر گیبریل گارسیا مارکیز کی کتابیں جو 30-40 ایئرس کی پرانی لکھی ہوئی ہیں، آپ کیسے ان کو بھول سکتے ہیں، ان کو یاد کیا۔ تو یہ سب کی سب کتابیں، چاہے گیبریل گارسیا مارکیز کا لو ان دا ٹائم آف کالرا ہو، آج بھی ہم پینڈیمک کے زمانے میں جی رہے ہیں، آج اور طرح کا پینڈیمک ہے، اور طرح کا زمانہ ہے، مگر لو ان دا ٹائم آف کالرا جو انہوں نے لکھا، یا 100 ایئرز آف سالیچیوڈ جو ان کا ایک بہت ہی عمدہ ناول ہے جس کا اردو ہندی میں ٹرانسلیشن ہوا تنہائی کے 100 سال، بہت ہی بڑھیا ناول تھا۔ بہت بڑھیا لٹریچر گیبریل گارسیا مارکیز نے لکھا۔ گنٹر گراس کا ناول ٹن ڈرم جو بہت ہی شور آفاق ناول ہے، اس پر بھی ایک طرح سے بنیاد بناتے ہوئے ان کو نوبل پرائز ملا۔ اگرچہ نوبل پرائز رائٹرز کو کسی ایک بک کے کانٹیکس میں نہیں ملا کرتا، ان کے ٹوٹل کام کے کانٹیکس میں ملتا ہے، مگر چونکہ وہ اتنا پاورفل ناول ہے، ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ٹن ڈرم جو ہے وہ نوبل پرائز ججز کے لیے ایک بہت ہی بڑا ناول ہوگا جب ان کو نوبل پرائز دینے کا وہ فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ اسی کانٹیکس میں ہوزے ساراماگو کا ناول بلائنڈنس ہم کیسے بول سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اسی داستان کو جب سلمان رشدی آگے بیان کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ایپکس ہیں جیسے 101 عربین نائٹس ہیں، یا جیسے سندھ باد کی کہانیاں ہیں، یا جیسے ہمارے اپنے
भारतीय कॉन्टेक्स्ट में महाभारत है, या उसके साथ साथ हम अगर नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने जो किताबों का जिक्र किया उसमें कथा सारद सागर, ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी, ये कश्मीरी कहानियाँ हैं, इनका भी बहुत बड़ा चर्चा है। इसी तरह भारत के ही अगर हम एपिक्स में देखें तो जो हमारा सबसे बड़ा हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है वो रामायण है। और अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में एपिक्स को, प्योर एपिक्स को देखें तो हम किसी सूरत भी भूल नहीं सकते। इसी तरह भारत की एपिक्स की दास्तानों में सलमान रुश्दी या कोई भी रीडर या कोई भी लिसनर कैसे पंचतंत्रा की कहानियों को भूल सकता है। ये वो एपिक्स हैं, ये वो दास्तानें हैं, या रामायण हो, महाभारत की हिस्ट्री हो, ये वो चीज़ें हैं जो हम सब की ज़िंदगियों का हिस्सा हैं। और ख़ास तौर पर सलमान रुश्दी लिखने वाले हों या कोई भी दुनिया के राइटर्स हों, उन सब की फाउंडेशन इन एपिक्स ने बनाई है। 1001 नाइट्स को कोई कैसे भूल सकता, अलफ लैला की इन दास्तानों को, जिनमें बहुत सारी वेरिएशन है। अगर आप कॉप्टिक क्रिश्चियंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनके अलग से बयानिए होते हैं। अगर आप उनको चाइनीज़ या भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चाइनीज़ और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। और अगर मुस्लिम्स कॉन्टेक्स्ट में देखें तो खलीफा हारून रशीद के कॉन्टेक्स्ट में आपको वो कहानियाँ मिलती हैं। सिंदबाद की जो जर्नीज़ की कहानियाँ हैं, समुद्री सफ़रों की जो कहानियाँ हैं, वो अलग से लिखी गई थी, लेकिन 1779 में उनको भी फिर वही अलफ लैला की जो 1001 रात की दास्तानें हैं उनमें शामिल कर लिया गया। अब ये अलफ लैला की 1001 रात की जो कहानियाँ हैं, ये बुनियादी तौर पर हम सबको याद हैं कि एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम शहरयार था, और उसको अपनी बीवी के बारे जब पता चला कि वो उसके साथ वफ़ादार नहीं है, उसके तल्लुकात ग़ुलामों के साथ हैं, तो उसने उस बीवी को कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद उसने अपनी सल्तनत में रहने वाली तमाम लड़कियों से एक रात के लिए शादी रचाना शुरू कर दी और उसको सुबह वो कत्ल कर देता था, क्योंकि उसका ये ख्याल था कि औरतों पर एतबार नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स मेरी ओपिनियन में ये कहानियाँ जो अलफ लैला की कहानियाँ हैं, ख़ास तौर पर शहरयार के कॉन्टेक्स्ट में, वो हम मशरक़ी समाजों से ज़्यादा तवक्को करते हैं, जहाँ पे ऑनर के, शेम के बहुत ही खौफनाक इश्यूज़ हैं, जहाँ पे मर्दों के ही सारे रूल्स होते हैं, सारी प्रेफरेंसेस, सारे डिसीजंस मर्दों के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये मशरक़ का ही एटीट्यूड है। अनफॉर्चुनेटली 21st सेंचुरी में भी अभी तक मशरक़ का यही एटीट्यूड है। बाज़ लोग तो अभी तक कहते हैं कि ईस्ट ऑफ ग्रीस जो है, यानी वो जो मशरक़ की दुनिया है, उसके जो ऑनर और शेम के रूल्स हैं वो अभी तक हैं, और कमेंटेटर्स उनको बहुत रिडिक्यूल करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि ये जेंडर इनइक्वालिटी का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन एक दिन एक वज़ीर की बेटी शहरज़ाद ने फ़ैसला किया कि वो अपनी सल्तनत की बच्चियों पर बादशाह के होने वाले जुल्म का ख़ात्मा करे, और वो अपने बाप को कहती है कि मैं इस बादशाह से आज शादी करूँगी। तो उसका बाप जो मिनिस्टर होता है, वज़ीर होता है, वो उसको समझाता है कि तुम भी सुबह मारी जाओगी। वो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि किसी तरह बादशाह को कायल करूँ कि वो मुझे ना मारे, मैं उसको कहानियाँ सुनाऊँगी। तो वो 1001 रातों तक कहानियाँ सुनाती रहती है और बादशाह उसके कत्ल को पोस्टपोन करता रहता है, और इन द एंड आखिर में जाके वो उसकी सच्ची मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है और वो उसको कत्ल नहीं करता, और यूं उस सल्तनत की औरतों पर होने वाला जुल्म का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस सेंट्रल कहानी के इर्द गिर्द घूमने वाली 1001 दास्तानें हैं, यानी 1001 रातों की दास्तानें हैं, जो वो
मलका अपने बादशाह को सुनाती थी ताकि वो उसको कत्ल ना कर सके, और वही कहानियाँ 1001 नाइट्स की कहानियाँ हैं, अलफ लैलवी दुनिया की कहानियाँ हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो 21वीं सदी में इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो 7.8 बिलियन के करीब टच कर रही है। उस ज़माने में ये पॉपुलेशन जो भी हमारे पास नून स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं होती थी, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ BC टाइम की। तब पेंडेमिक आते थे, जंगें होती थी, पॉपुलेशंस आगे नहीं बढ़ती थी, लोग मर जाते थे, उम्रें कम होती थी, मेडिसिन्स नहीं होती थी। आज 7.8 बिलियन के समाज में, यानी इस अर्थ का जो समाज है उसमें कितनी कहानियाँ हैं, और वही कहानियाँ आप भी किताबों में पढ़ सकते हैं। मैं जब आज के ज़माने में कहानियाँ पढ़ता हूँ या नावल पढ़ता हूँ या लिटरेचर पढ़ता हूँ तो मेरा ज़्यादा ज़ोर ये होता है कि क्लासिक तो पढ़ा हुआ है, मॉडर्न क्लासिक पे भी निगाह है, उसको भी पढ़ चुके हुए हैं, तो आज का जो राइटर है वो क्या लिख रहा है। आज के राइटर के तौर पर जब मैं खुद लिखता हूँ तो मेरा भी ये एहसास होता है कि क्या मैं आज के ज़माने को, आज के ज़माने की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, आज के ज़माने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको पोर्ट्रेट करूं। मेरी कोशिश तो होती है। मेरा नावल रंग महल उर्दू हिंदी में मौजूद है, मेरी वेबसाइट tahirgora.com पे मौजूद है, आप देख लीजिए। पूरी कोशिश की मैंने कि आज के ज़माने की सेंसिबिलिटीज़ को मैं पेंट करूं। तो मेरा दूसरा नावल जो मैंने लिखा है वो हिंदी में ट्रांसलिटरेट हो रहा है और इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है। उसमें भी मैंने यही कोशिश की कि आज के ज़माने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, आज के ज़माने की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, उनको पोर्ट्रेट करूं। अब जब वो छपेगा तो आप पढ़िएगा फिर बताइएगा। लेकिन इन्हीं दिनों मैं पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑलमोस्ट जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से एक नावल डायरी की सूरत में लिख रहा हूँ कि पेंडेमिक को डिफरेंट करैक्टर्स जो हैं वो कैसे महसूस करते हैं। पेंडेमिक तो ख़त्म नहीं हुआ, मेरा भी ये नावल ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। लेकिन मैं जब आज के ज़माने में किताबों को पढ़ता हूँ, ख़ास तौर पर जब लिटरेचर को पढ़ता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जो आज के ज़माने के बहुत ही मॉडर्न राइटर्स हैं उनको पढ़ूँ। उनमें से कुछ का ज़िक्र सलमान रुश्दी ने भी अपने इस तवील आर्टिकल में, ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है जो उनका पब्लिश हुआ है गार्डियन में कुछ हफ्ते पहले, उसमें उन्होंने भी उनका ज़िक्र किया। मैं वो नाम भी आपके साथ शेयर करूँगा जो उन्होंने मेंशन किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे एलिफ शफ़क़ के 2 नावल द 40 रूल्स ऑफ लव, 3 डॉटर्स बहुत रीज़नेबल लगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही आला थे, लेकिन वो रीज़नेबल लगे। आज का ज़माना भरपूर सांस लेता हुआ उनमें नज़र आता है, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ उसमें जीता जागता है आज का ज़माना। फिर मुझे चाइनीज़ राइटर्स, अब जाहिर है चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है और दुनिया के हर हिस्से में उसका अपना एक योगदान है, पॉजिटिव हो या कहीं कहीं नेगेटिव हो, लेकिन उसके राइटर भी दुनिया में आगे आएंगे। तो चाइना से बहुत सारे राइटर्स आगे आए हैं और कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो डिजिडेंट्स राइटर्स हैं, जैसे मा जियान एक बहुत ही बढ़िया राइटर हैं। उनका एक नावल चाइना ड्रीम मुझे बहुत पसंद आया। और इसी तरह मो यान्स, जिनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का मिला है, चाइना के राइटर हैं, उनका नावल मुझे द रिपब्लिक ऑफ वाइन वो भी काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन जिस टर्किश राइटर का मैंने अभी जिक्र किया, एलिफ शफ़क़, इनके यहाँ कहानियों का या नावल लिखने का स्टाइल वही है जो टर्की के एक बहुत ही वेल नोन नोबेल लॉरिएट राइटर ओरहान पामुक का है। लेकिन ये
آج کا زمانہ ہمیں دکھاتی ہیں. اور ہان پومائک کا ناول جو تھا استنبول، وہ بہت ہی بڑھیا ناول تھا، اور ان کے بہت سارے اور بھی ناول ہیں، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں، اور وہ واقعی بہت اچھا لکھتی ہیں. ایلف شفق یہ لکھتی ہیں انہی کے سٹائل میں، مگر یہ اپنے زمانے کی آج کی سینسیبلٹی ہمیں دکھاتی ہیں. وہی ملٹی کلچرلزم کے کمپلیکسز، وہی جو اس وقت کی دنیا ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل کلیشز میں جی رہی ہے، اس کو پورٹریٹ کرتی ہیں. پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک رائٹر ہیں جو انگلینڈ میں رہتی ہیں، کاملہ شمسی، وہ بھی یہی کام کرتی ہیں. بہت اچھا وہ منظرنامہ لکھتی ہیں، سب کچھ، لیکن ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، جس نقطہ نظر کی بنا پر وہ ایکسٹریم لیفٹ کو لین کرتی ہیں، اور پولیٹیکل انکلینیشن ان کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کے ناول کو پڑھتے ہوئے اور پڑھنے کے بعد مجھے تو یہ احساس ہوا کہ وہ پالیٹکس کی جو ڈیپتھ ہے اس کو نہیں سمجھ پاتی، حالانکہ وہ لٹریچر کی ڈیپتھ کو سمجھتی ہیں، وہ سماج کی ڈیپتھ کو سمجھتی ہیں، لیکن جب وہ پولیٹیکل ڈیسیجنز اپنے کریکٹرز کے ذریعے لاتی ہیں تو وہاں پر میری اوپینین میں وہ مات کھا جاتی ہیں، تو وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہوتی. بہت بڑھیا ناول ان کا ایک دم سے سپرفیشل ہو جاتا ہے. یہی کام ایک آئرلینڈ کی رائٹر ہیں، ان کا نام ہے ایلی سمتھ، وہ جب لکھتی ہیں وہ تو خیر بہت ہی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ اپنی پوزیشن کھو دیتی ہیں، یعنی جو لٹریچر کی پوزیشن ہوتی ہے. یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. سلمان رشدی کے جس آرٹیکل کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، اور آخر میں اس پہ بات وائنڈ اپ کروں گا، اس آرٹیکل میں بھی وہی پرابلم سلمان رشدی کے ہاں نظر آئی. حالانکہ سلمان رشدی کے میں نے پالیٹکس اور انٹرنیشنل افیئرس پہ بہت سارے آرٹیکلس پڑھے ہوئے ہیں، بہت بڑھیا ہوتے ہیں، لیکن اس آرٹیکل میں وہ ایک دم سے سپرفیشل ہو گئے. وہ کیسے ہو گئے میں اس پہ آخر میں بات کروں گا، اور اسی پہ اپنی کمنٹری ختم کروں گا. لیکن جو ناول یا جو رائٹر سلمان رشدی ذکر کر رہے تھے، اور جن کا نہیں بھی ذکر کیا اور جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آج کے کتاب نگری میں، ان میں یہ کچھ نام میرے سامنے پیجز پہ لکھے ہوئے ہیں. میں ایک بہت ہی بڑھیا رائٹر ہیں جو نائجیریا میں پیدا ہوئی، اس وقت امریکہ میں رہ رہی ہیں، اور نئی نسل کی رائٹر ہیں. ان کا نام ہے چیماماندا نگوجی اچیچے. ان کا جو ناول ہے خاص طور پر پرپل ہیبسکس اینڈ ہاف آف اے یلو سن، بہت امپورٹنٹ ہے. مگر مجھے ان کا جو سب سے اچھا ناول لگا وہ امریکانہ تھا. امریکانہ ناول انفیکٹ انہوں نے امریکہ کی جو ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے اس کے کانٹیکس میں لکھا، جس میں وہ خود ایک بلاگر کے طور پر اپنا کریکٹر بلڈ کرتی ہیں، یعنی نریٹر کا کریکٹر بلڈ کرتی ہیں اور نریٹ کرتی ہیں کہانی. اور اس میں جو بلیکس اور وائٹس کے بیچ میں نظر آنے والی بھی اور نہ نظر آنے والی بھی جو ٹینشنز ہیں اس کو بہت بڑی انداز سے بیان کرتی ہیں. سلمان رشدی نے بھی ان کے نام کو، ان کے ناولوں کو مینشن کیا. اگرچہ سلمان رشدی بہت اچھے رائٹر ہیں، مگر کوئی بھی رائٹر چاہے وہ نوبل پرائز رائٹر ہی کیوں نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مکمل طور پر اتھارٹی ہوتا ہے. کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہوتا. میں بھی آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، کوئی اتھارٹی نہیں سنا رہا. اسی طرح جو اور امپورٹنٹ رائٹر اس وقت امریکہ میں لکھ رہے ہیں، ایک اسپینش بیک گراؤنڈ کے رائٹر ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، لٹریری ایکٹیوسٹ ہیں. ان کا نام ہے مسٹر جونت ڈیاس. ان کا خاص طور پہ ایک ناول دا بریف ونڈرس لائف آف آسکر واو، بہت بڑھیا ناول ہے، پڑھنے کے لائق ناول ہے. ایک اور رائٹر جو امریکہ میں کافی ایکٹیو ہیں اور اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں اور ان کو ایوارڈ بھی مل رہا ہے، ان کا نام ہے ایڈوچ ڈینٹی کیٹ. ایڈوچ ڈینٹی کیٹ کا خاص طور پر جو ناول ہے بریتھ آئیز میموری، بہت ہی مجھے انٹرسٹنگ ناول لگا. تو آج کی کتاب نگری میں آپ کے ساتھ
कुछ नाम, कुछ किताबें शेयर करना चाहता था ताकि आप भी पढ़ें। इनको आप ऑडिबल पे ऑर्डर करके सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। पेंडेमिक की वजह से आज के इस ज़माने में हमारे पास काफ़ी समय है। मुझे एक दोस्त ने कहा कि मैं बहुत सालों से लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा पढ़ना चाहता था, गैब्रियल गार्सिया मार्केस का, मगर वो काफ़ी मोटा नावल है, तो वो कहने लगे कि मैं पढ़ नहीं सका था। मगर वो लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा यानी उस पेंडेमिक के ज़माने का जो पोर्ट्रेट है वो नावल, वो उन्होंने कहा कि मैंने आज के ज़माने के पेंडेमिक में उसको पढ़ा है। इसी तरह एल्बर्ट काम्यूस का एक नावल था जो 19th सेंचुरी में लिखा, प्लेग, वो भी अब लोग पढ़ रहे हैं। और आज के ज़माने के कॉन्टेक्स्ट में नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी फिल्में भी आ चुकी हैं जो आज के पेंडेमिक को पोर्ट्रेट कर रही हैं। मेरे जैसे लिखने वाले अपने अपने तौर पर कोशिश भी कर रहे हैं कि वो ऐसा लिटरेचर लिखें जो आज के पेंडेमिक की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और उसके इर्द गिर्द बुनी जाने वाली ज़िंदगी को पोर्ट्रेट कर सकें। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको ज़रूर कहूँगा कि लिखने वाले के लिए मुमकिन नहीं होता कि किसी न्यूज़ स्टोरी की तरह या किसी सेंसेशनल राइटर की तरह रातों रात कोई ऐसी चीज़ लिख दे जिससे आज की हिस्ट्री आज ही में अपना जन्म ले। लिखने का काम सालों तक चलता है और जो इस पेंडेमिक की कहानियां हैं, अभी तो ये पेंडेमिक ख़त्म ही नहीं हुआ, वो मैं इतना ज़रूर दावे से कह सकता हूँ कि आइंदा 10, 20, 30 सालों तक लिखी जाती रहेंगी और ये शायद पब्लिश भी होंगी, सामने भी आएंगी 10, 20, 30 सालों बाद। लेकिन कुछ ना कुछ काम अभी से सामने आना शुरू हो चुका है। बातचीत मैंने शुरू की थी सलमान रुश्दी के आर्टिकल से जो गार्डियन अखबार में छपा, जिसमें उनका थीसिस है कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर द कंट्री ऑफ दिस नावल। तो मैंने ये सोचा कि उन्होंने बड़े ही साफ अंदाज में भारत की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जो हिंदू नेशनलिज्म का एक रिवाइवल का काम है, उस पर उन्होंने अटैक किया। तो मैं ये सोच रहा था कि सलमान रुश्दी पर इमरान खान का तो बड़ा ही शदीद अटैक है। अभी रिसेंट तकरीर में जो मैंने शुरू में उनका क्लिप दिखाया, और मुस्लिम कंट्रीज़ में सलमान रुश्दी के लिए जाना इम्पॉसिबल है। तो सलमान रुश्दी ने ये जो आर्टिकल लिखा है, ये तो इमरान खान को खुश कर देना चाहिए। इमरान खान को खुश होना चाहिए कि भाई चलिए, ये तो अच्छी बात है कि वो भी मोदी जी पे बहुत तनकीद करते रहते हैं, तो वो कह सकते हैं कि इवन सलमान रुश्दी ने भी मोदी जी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लिखा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सलमान रुश्दी ने जो कुछ लिखा है उस पे बात तो मैं अभी 1 मिनट बात करूँगा, लेकिन इमरान खान इतनी डेप्थ में तो जा नहीं सकते हैं। दूसरा, वैसे भी पॉलिटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया है। अभी रिसेंटली इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक ख़त आपस में एक्सचेंज भी हुए हैं जो अच्छी लैंग्वेज में है। बहुत हार्श लैंग्वेज प्रिसाइजली इमरान खान ही यूज़ कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है रवैया। लेकिन इमरान खान का यू टर्न बहरहाल पूरी दुनिया को पता है। लेकिन सलमान रुश्दी के उस आर्टिकल में जो उन्होंने थीसिस बनाया कि उन्होंने कहा कि अब इंडिया क्यों नहीं वो कंट्री रहा जो उनके नावल मिडनाइट चिल्ड्रन का कंट्री था। मैं यहाँ पे उनका आखिरी पैरा पढ़ता हूँ जो उन्होंने लिखा और फिर उस पर थोड़ी सी कमेंट्री करूँगा। उन्होंने कहा कि व्हेन आई रोट दिस बुक आई कुड associate big nose Salim with the elephant trunked god Ganesh, the patron deity of literature, among other things, and that felt perfectly easy and natural even though Salim was not a Hindu. All of India belonged to all of us, or so I deeply believed and still believe, even though the rise of a brutal sectarianism believes otherwise. But
But I find hope in the determination of India's women and college students to resist that sectarianism, to reclaim the old secular India and dismiss the darkness. I wish them well, but right now in India it is midnight again. یہ ہیں سلمان رشدی کی وائنڈنگ لائنز. انٹرسٹنگ ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو امید ہے کہ بھارت کی، وہ یہ بات بیچ میں آرٹیکلس میں کرتے رہے کہ بھارت کی جو کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق جو نیشنلسٹ ہندوتوا بی جے پی پارٹی ہے، جو لینگویج عمران خان بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سلمان رشدی کہ ان کے خلاف اگر کوئی ریزسٹنس ہے تو وہ بھارت کی عورتوں کی اور بھارت کی جو اسٹوڈنٹس یونینز ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ہے. تو یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ بھارت میں اسٹوڈنٹس کا جو کام ہے، جو ریزسٹ کرتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ تو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے گروہ ہیں، زیادہ گروہ ایسے ہیں جو ایجوکیشن پہ کم توجہ دیتے ہیں، انٹلیکچوئل ڈسکورس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، صرف ریزسٹنس ہی کرتے ہیں. اور ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وہ ریزسٹنس ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہے، وہ ریزسٹنس پیسے کے لیے ہوتی ہے. تو اگر یہ ریزسٹنس ہے تو پھر سلمان رشدی واقعی ہی پولیٹیکل ڈیپتھ اور پرٹیکولرلی بھارت کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو نہیں ٹھیک سے سمجھتے. باقی ان کا یہ خیال کہ بھارت سب کا ہے، یہ بات ریالٹی ہے. یہ بھارت کا ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ بھارت سب کا ہے. خیر، اس پولیٹیکل کمنٹری سے ہٹ کر میں نے جن کتابوں کا، جن ناموں کا ذکر کیا آج کے کتاب نگری میں، وہ ضرور آپ بھی گوگل کیجئے، آپ بھی پڑھیے اور اپنے آپ کو آج کے بہت ہی کنٹمپریری رائٹرز کی رائٹنگز کے ساتھ جوڑیے. آنے والے دنوں میں کتاب نگری میں میری کوشش ہوگی کہ میں بہت اچھے رائٹرز کا انٹرویو بھی کروں اور اس کے ساتھ ساتھ کرٹیک جو ہے لٹریچر کی اور جو انالیسس ہے وہ بھی پیش کیا جائے. مگر آج کا شو صرف اور صرف ایک رننگ کمنٹری کے طور پر ہی قبول کیجیے.